조정현의 Good Morning Pops. Your most unhappy customers are your greatest source of learning. 당신을 가장 괴롭히는 고객이 가장 좋은 배움의 기회를 제공한다. 마이크로소프트사 창립자 빌 게이츠가 한 말입니다. 어떤 회사가 신제품을 출시하면 고객의 피드백이 가장 중요하죠. 그런데 가장 공격적이고 까다로운 고객일수록 그 제품에 대한 개선점을 명확히 지적해낼 수 있다는 거죠. 우리도 누군가 우리를 지적하고 비판하면 상처도 받고 괴롭지만 잘만 받아들이면 오히려 자신을 발전시킬 수 있는 좋은 계기가 될 수 있을 겁니다. Your most unhappy customers are your greatest source of learning. 조정현의 Good Morning Pops 6월 19일 일요일 시작하겠습니다. 아우, 일요일 아침, 예, 돌고래 소리와 함께, 네, 머라이어 캐리의 Vision of Love, 예, 잠을 깨워봤습니다. 아, 일요일이에요. 저는 사실 요즘에 주말도 없이 일하면서 지내고 있긴 합니다. 아, 다들 어떻게 보내고 계십니까? 예. 아, 이종호님, 라이딩 하면서 들은 지 2달째 접어들었습니다. 오늘도 라이딩 전에 시청자 게시판에 인사드리고 쌩쌩 달려볼까 합니다. 굿모닝 팝스는 경쾌한 하루의 시작입니다. 이렇게 청취자 게시판에 인사를 남겨주셔서 너무너무 감사해요. 아, 멋지시네요. 이 라이딩 하면서 굿모닝 팝스도 경쾌하게 즐겨주시는 모습, 지금 상상하고 있어요. 그런데 이 라디오를 어떻게 들으실지도 궁금합니다. 블루투스 이어폰으로 들으시나요? 네, 오늘도 건강하게 라이딩 잘 다녀오시고요. 3319님, 영어에 대한 숨겨진 제 욕망을 꿈틀거리게 하는 굿모닝 팝스. 극강 동안인 제 모습처럼 세월이 흘러도 젊음 그대로인 굿모닝 팝스 forever. 내 청춘도 forever. 3319님, 제가 은근 이 사진 첨부를 기대했는데 사진을 안 보내주셔가지고 이 극강 동안이라고 스스로 자부를 하실 수 있을 정도이시니까 호기심이 더욱더 생깁니다. 그리고 숨겨두셨던 영어에 대한 욕망, 이제는 시원하게 이제 딱 꺼내놓으시면 되는 거예요. 3319님, 요 짤막한 사연이지만 은근 위트가 넘치시는 분이신 것 같아요. 우리 함께 forever 외쳐볼까요? 사연 소개되신 두 분 모두 월간 굿모닝 팝 3개월 구독권 보내드릴게요. 굿모닝 팝스에 사연 보내고 싶은 분들 홈페이지 청취자 게시판에 남겨주세요. 실시간으로 듣고 계신 분들 바로 참여하실 수 있습니다. 단문 50원과 장문 100원의 추가 요금이 부과되는 KBS Cool FM 문자샵 8910 아니면 KBS 이라디오 문자샵 1061로 보내주시거나 무료 KBS 애플리케이션 콩 또는 마이케이로 참여해주세요. 노래 한 곡 듣고 복습 들어갈게요. Everything but the girl missing. Review Time Part 1 Screen English 한 주 동안 6월의 영화 데니 콜린스 이 영화에서 만났던 표현들 알차게 한꺼번에 복습할게요. 감동 실화를 바탕으로 만들어진 영화를 즐기면서 영어 공부 또한 자연스럽게 즐기실 수 있을 겁니다. 먼저 월요일 장면인데요. 데니는 그동안 한 번도 연락하지 않았던 아들인 탐이 살고 있는 집을 방문합니다. 손녀를 보게 된 데니가 며느리이자 탐의 아내인 서만사에게 이런 말을 하죠. She seems a little energetic. She seems a little energetic. She seems a little energetic. 그렇죠? 활기차 보이는 사람한테 활용할 수 있는 문장이기도 합니다. 저도 종종 듣는 말이기는 해요. She seems a little energetic. You seem a little energetic. 예, 1모드일 때는 energetic 하지만 1모드가 off가 되면 like a flat tire처럼 이렇게 되는 것 같아요.
그녀는 좀 활기가 넘쳐 보여 라는 문장 포함된 장면 다시 들어볼까요? She seems a little, energetic. Or severely hyperactive. You know, ADHD, it's the thing. Learning issues, behavioral stuff, all of it. We do the best we can, but it's a battle. Why are you here? Well, I'm just, making some changes in my life. It's a little late for that, isn't it? Maybe. I don't know. I hope not. Tom's the best man I've ever met. He's solid, kind, funny. 네, 이제 화요일 장면입니다. 스만사는 아버지의 존재를 인정하지 않는 남편 때문에 이 데니의 방문을 매우 걱정스러워하죠. 데니에게 그동안 쌓였던 말을 하던 중에 이런 말도 합니다. You did this to yourself. You did this to yourself. 그쵸? 이 문장뿐 아니라 shame on you 이렇게까지 하면서 아주 직설적인 사만사였습니다. You did this to yourself. 당신이 자초한 일이에요. 라는 문장이었어요. 이 부분 확인해 보시죠. In a few minutes, my husband's going to walk through that door, and when he does, I feel pretty confident this will be the last time I ever see you. And despite your celebrity and despite what I want for my own family, I will not try to stop that. You did this. You did this to yourself. Shame on you. That was good. Thanks. I've been practicing since you gave me the bagel. 리뷰 타임 수요일 장면 노래 한 곡 듣고 다시 만나보겠습니다. 본조비의 Everyday. 여러분은 지금 KBS 라디오 조정현의 Good Morning Pops 함께하고 계십니다. Screen English Review Time 수요일 장면인데요. 탐은 아버지 데니가 자신을 찾아왔다는 사실에 황당해합니다. 무슨 일을 하면서 살고 있냐는 데니의 질문에 대해 건설 쪽 일을 한다고 하면서 이렇게 대답하죠. It's not my dream job. It's not my dream job. 내가 꿈꾸던 직업은 아니에요. 라는 대답이었습니다. 이 장면 최종 확인해 볼게요. I'm a little confused and strangely not interested. So if you have anything to ask me, just go ahead, because this is the last time we'll see each other. So what do you do for a living? I work construction, local residential. It's not my dream job, but it's steady, and, Princeton wasn't exactly in the cards. What else? Your mom. She died of cancer 10 years ago. 네, 이제 마지막으로 목요일에 만난 표현입니다. 데니는 자신을 받아주지 않는 아들 탐 때문에 우울한 기분으로 호텔에 돌아옵니다. 호텔 바에서 술에 취해 있던 데니는 호텔 매니저 메리와 이야기를 나누는데요. 그녀가 말하죠. Can I ask you a question? Can I ask you a question? 제가 뭐 하나 물어봐도 돼요? 질문 하나 해도 될까요? 라는 의미였죠. 네, 이 장면 한 번 더 확인해 볼게요. Can I ask you a question? Not if it's about why I never met my son till today. Oh, well, that was my question. We lost our pattern. You know, I saw you in concert once about 5 years ago. You did? Yeah, my husband was my ex-husband. He was a big fan. Oh, he loved it. You? I appreciated your zeal. 네, 여기까지 Screen English 복습해봤습니다. 데니와 아들의 관계 과연 회복할 수 있을까요? 내일 Screen English도 꼭 함께 해주세요. The Letterman의 Greatest Love of All. 조정현의 굿모닝 팝스에서 준비한 선물입니다. 한국 방송 출판에서 월간 굿모닝 팝스 책 3개월 구독권을 드립니다. 신민건님, 요새 스피킹 감이 좀 떨어진 듯해서 얼마 전부터 듣고 있어요. 덕분에 매일 아침이 신선하고 건강하게 느껴집니다. 영어를 자유롭게 라는 목표로 열심히 공부할게요. 아, 신민건님, 잘 오셨어요. 워낙 영어를 좀 하셨던 분이신 것 같은 느낌이 듭니다. 맞죠? 예. 잃었던 감을 잡는데도 역시 굿모닝 팝스가 딱이다 라고 저는 어필해야겠어요. 예. 영어뿐 아니라
기분도 상쾌해지는 시간 만들어 드릴게요. 3283님, GMP 덕분에 얼마 전 회사 영어 프레젠테이션을 완벽하게 했어요. GMP 사랑합니다. 하트 하트. 어머, 3283님. 너무 멋지세요. 회사에서 영어 프레젠테이션, 저는 생각만 해도 너무 긴장될 것 같습니다. 근데 그럼에도 불구하고 완벽하게 하셨고, 게다가 굿모닝 팝스 덕분이라고까지 해주시니까, 왠지 모르게 제 어깨가 한껏 솟아납니다. 기쁜 소식 전해주셔서 너무 감사하고요. 저에게도 기쁨이 배가 되고 있습니다. 좋네요. 사연 소개되신 두 분 모두 월간 굿모닝 팝 3개월 구독권 보내드릴게요. 토토의 리아. Review Time Part 2 Smarty Bitty English. 유용하게 쓸 수 있는 구문이나 표현을 문장 속에 넣어서 함께 따라 연습하는 시간 Smarty Bitty English. 거침없이 누구의 눈치도 보지 말고 쭉쭉 연습하시면 됩니다. 질러보시죠. 먼저 6월 13일 월요일에 만난 표현입니다. atop, atop. 맨 꼭대기에, 맨 위에 라는 표현으로 연습을 해봤죠. 언덕 위에 작은 집이 한 채 있습니다. 여기서 작은 집은 특히 그 시골에 있는 작은 집을 이야기하는 거죠. There's a cottage atop a hill. There's a cottage atop a hill. 이런 문장이었습니다. 나무 몇 그루가 건물 꼭대기에서 자라고 있네요. 라는 문장도 기억나시죠? Some trees 자라고 있네요. Are growing 건물 꼭대기에서 atop the building. 잘하셨어요. 이번엔 6월 14일 화요일에 만난 표현입니다. festivity, festivities 이렇게 단수 복수 연습을 해봤는데 축제 행사라고 해석을 했습니다. 우린 결혼식 행사들을 즐겼어요 라는 문장 한번 해볼까요? We enjoyed the wedding festivities. 잘하셨어요. 그 웨딩 행사는 라이브 공연으로 시작됐어요. The wedding festivities 뭐뭐로 시작됐다. began with 라이브 공연으로 a live performance. 오, 정확하게 잘하셨습니다. 이제 수요일과 목요일에 배운 표현은 노래 한 곡 듣고 만나보겠습니다. Wilson Phillips, Release Me. 기초부터 탄탄하게 영어 실력을 업그레이드하는 Smarty Bitty English Review Time. 6월 15일 수요일에 만난 표현이에요. Speculation, speculation. 무슨 뜻이었죠? 추측, 짐작이라는 뜻이었어요. 추측이 난무했습니다. 이 문장은 특히 완료 시제로 활용을 해봤는데 Speculation has been rife. 오, speculation has been rife 라는 문장이었습니다. 그들의 결혼에 대한 추측이 무성했어요. 이 문장도 한번 이야기해 보세요. Speculation has been rife about their marriage. 그쵸? 좀 전에 연습했던 문장 그 바로 뒤에다가 about their marriage 라는 것만 붙여주시면 이렇게 구체적으로 뭐뭐에 대한 추측이 무성한지 언급하실 수 있습니다. 마지막으로 6월 16일 목요일에 만난 표현입니다. backwards, backwards. 뒤로, 거꾸로 라는 표현이었죠. 조금만 뒤로 가주시겠어요? 해볼까요? Would you go backwards a bit? 그쵸? 조금만 이라고 했으니까 a bit 이렇게 해주시면 되겠습니다. Would you go backwards a bit? 그들은 나이를 거꾸로 먹는 것 같네요. 이것도 생각해 보세요. They appear to be aging backwards. They appear to be aging backwards. 나이를 거꾸로 먹는 것 같네요. 네, 자 이번 주 Smarty Bitty English에서 배운 표현들도 이렇게 복습하니까 어때요? 더 머릿속에 잘 기억이 남을 것 같습니다. 그렇죠? 내일 새로운 표현들도 기대해 주시고요.
Lenny Kravitz, We Want Peace. 우리 GMP 가족들의 숨은 영어 실력을 엿볼 수 있는 시간, GMP Short Essay. 어떤 생각이든지 뚝딱 영어로 표현할 수 있으려면 어려워도 한 걸음씩 도전하는 게 중요합니다. 여러분의 영어 에세이 쓰기 눈부신 도전 확인을 해봐야 되겠죠. 이 도전하는 모습 자체로 이미 너무 아름다우십니다. 그렇죠? 6월의 주제 Three things to take to a desert island. 첫 번째 에세이로 김영자님 에세이 소개해 드릴게요. The first, my husband. 네. First, my husband. 이렇게 하시면 좋겠죠. 김영자님께서도 이 남편분을 데리고 가시겠다고 하셨어요. Because I like people who are familiar rather than strangers. And he's a good man, so he needs it. 그러니까 이 낯선 사람들보다는 익숙한 사람이 좋기 때문에 남편분을 데리고 가시겠다라는 말씀이시죠. 그러면요. I prefer familiar one to strangers. 이렇게 해보세요. And he is a good man. So he needs it 이게 아니고 I need him. 이와 같이 써주시면 정확히 전달이 되겠죠. 그 다음 두 번째로는 second, camera라고 하셨습니다. 카메라를 가지고 가시겠대요. I just wanted to take a picture. 이건 현재 시제로 바꿔주시면 좋겠네요. I just want to take pictures. 사진 찍는 걸 좋아하시니까. 그쵸? 이제 세 번째, I want to take the book. 이거는 I want to bring a book. 이렇게 해주시면 좋겠어요. But I don't know how much I'll read it. Maybe I'm busy sleeping or playing. 이렇게 마지막 마무리를 해주셨는데 아무래도 이 데저트 아일랜드를 휴양지로 생각하신 것 같아요. 저는 이 데저트 아일랜드를 간다면 모든 통신이 다 끊긴 그런 데저트 아일랜드를 상상을 했습니다. 그러다 보니까 걱정을 한가득 했었는데 우리 김영자님의 긍정적인 면을 보여주셨네요. 두 번째 에세이는 김진희님. First, I want to. 요거 I를 넣어주셔야 되겠죠? I want to take a friend who is good at adapting to unfamiliar places and is adventurous. 낯선 장소에 적응도 잘하고 모험심 있는 친구를 데려가시겠다고 하셨어요. Because I don't really like change. 왜냐하면 변화를 싫어하시고 And it takes a lot of time to adjust to unfamiliar places. 낯선 곳에 적응하려면 시간이 많이 필요하다고 하셨네요. I don't think I'd be afraid of an uninhabited island. 그쵸? 무인도를 두려워하지 않을 것 같다고 하셨습니다. 단 조건이 있어요. If I were with my friend. 그 친구와 함께라면. Second, 두 번째로 여기도 I를 넣어주세요. I want to bring ramen. 라면을 가지고 가시겠다. I think I can eat without fire and water in a pot. So I think I can solve the problem. 그러고 보니까 되게 좋은 생각인데요. 이 라면은 조리를 하지 않아도 엄청 맛있잖아요. 사실 제가 어젯밤에 엄청 라면을 부셔 먹고 싶은 생각이 가득했는데 참아냈죠. 승리했습니다. 그 다음 Third, I'll take a machine that I 넣어주시고 can listen to the radio. 라디오 기기를 가져가시겠다고 했어요. Radio is one of the things I can overcome boredom이라고 하셨는데 radio is one of the things that makes me overcome my boredom. 이렇게 해주시면 더 좋겠네요. 지루함을 극복하게 해주는 것들 중 하나로 라디오를 가지고 가시겠다라는 말씀이시네요. 저는 이 진희님의 라면에 대한 아이디어 왠지 기억이 오래 남을 것 같습니다. 어젯밤에 참았던 라면 다시 생각나요. 큰일입니다. 마지막으로 김필조님 에세이입니다. Good morning, Pops Books. Because I must study English very hard, so I can speak like a teacher, 정현. I want to speak English like
Laura 이렇게 해주셔도 좋을 것 같고요. 정현 is my role model. 헉, 어머나 부끄럽습니다. 아유 제가 더 열심히 공부할게요. 두 번째로 my mother photo. 요거는 a photo of my mother 이렇게 바꿔주셔도 더 좋겠네요. 어머니 사진. Missing her enduring these hard days 라고 짤막하게 해주셨는데 이 부분을 정확한 문장으로 표현을 해주시면 이렇게 될 겁니다. I miss her while enduring hard days these days. 네, 이렇게 요즘에 좀 힘든 시기를 보내셨나 봐요. She died 12 years ago. 그 다음 세 번째 가지고 가시고 싶은 거는 a knife라고 하셨습니다. It's necessary to live. 그렇죠? 요거는 it is essential to live in the desert. 이렇게 바꿔주셔도 좋아요. 그러면 이 knife라는 것이 사막에서 혹은 desert island에서 살아가는데 필수다라는 의미로 표현을 하실 수가 있겠죠. It's first time to write this. Making an effort to study hard every morning at 6. 네, 매일 아침 6시에 이렇게 열심히 공부하려고 노력하고 있다라는 것도 적어주셨어요. 이 마지막 문장 같은 경우는 I'm trying to study hard at 6 every morning. 이렇게 해보시면 훨씬 좋습니다. 김필조님 내용 명확하게 잘 적어주셨습니다. 수고하셨어요. 오늘 소개된 분들 모두 커피 모바일 쿠폰 보내드릴게요. 6월의 주제 3 things to take a desert island. 무인도에 가져갈 3가지. GMP 가족들의 엉뚱한 상상, 기발한 상상 잘 들어보셨죠? 아직 나의 아이디어 안 나왔어 라고 하신다면 지금 당장 영어 에세이로 직접 써보세요. 굿모닝 팝스 홈페이지 청취자 게시판에 남겨주시고요. The Real McCoy의 Another Night. 오늘 방송 여기까지입니다. 우리 복습하면서 만난 표현들 중에 이 문장 꼭 기억해 볼까요? They appear to be aging backwards. 무슨 의미였죠? 그들은 나이를 거꾸로 먹는 것 같네요. 라는 문장이었습니다. They appear to be aging backwards. 6월 19일 일요일 조정현의 굿모닝 팝스 마지막 곡은 넬리의 Dilemma 띄워드리겠습니다. 저는 내일 다시 돌아올게요. 조정현이었습니다. Have a happy day!